ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова. вобаста ба эълони 5-солаи рушди саноат солҳои 2022-2026 дар донишгоҳи технологии Тоҷикистон ҳамоиши илмӣ амалӣ баргузор шуд. дар тадбири мазкур 4 масъала вобаста ба рушди иқтисодиёти миллӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, нақшаҳо барои гузарондани минбаъдаи чунин ҳамоишҳои илмӣ таҳризӣ шуданд. гузариши хабарнигорони мо дар ин хусус. сиёсати дурбинонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба пешниҳод ва қабули ҳадафҳои стратегӣ аз ҷумла масъалаи саноаткунонӣ бо суръати мамлакат яке аз ҳадафҳои калидии пешрафти иқтисодиёти миллӣ ба ҳисоб меравад. зеро амалигардонии ҳадафҳои қабул гардида ба раҳои бахшидани кишвар аз буҳрони шадиди иқтисодӣ, гузоштани заминаи устувор ба таъмини рушди иқтисодиёт, бунёди зеристгоҳҳои энергетикӣ ва коммуникатсионӣ, соҳибкорӣ ва бахши хусусӣ заминаи бузург фароҳам овард. вобаста ба ҳамин мавзӯъ дар донишгоҳи технологии Тоҷикистон таҳти унвони ҳамбастагии илм бо истеҳсолот дар раванди саноаткунонӣ бо суръати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши илмӣ амалӣ баргузор гардид. дар тадбири мазкур донишмандону саноатчиён, коромӯзон иштирок намуда эълони 5-солаи рушди саноатро дар пешрафти иқтисодиёти миллӣ ва расидан ба ҳадафҳои ниҳоии мамлакат некарзобӣ карданд. таъкид шуд, ки амалишавии иқдоми саноаткунонӣ бо суръати кишвар танҳо кори саноатчиён набуда, балки дар ҳамбастагӣ бо ҷомеа метавон ба он ноил шуд. аз ҷумла макотиби олии кишвар низ дар ин замина муаззафанд, ки кадрҳои тарбия намоянд, ки оянда дар гардиши бозори меҳнат ва рушди иқтисодиёти кишвар саҳми худро гузошта тавонанд. саноати кунонӣ бо суръати ҷумҳурии Тоҷикистон ин як ҳадафи асосии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, ки ба ҳадафи 4 стратегияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифта шудааст, аст ки барои гузаштан аз зинаи аграрии саноатӣ ба саноати индустриалӣ гузаштан як имкони хуб метиҳад. ва инчунин бояд қайд кард, ки барои рушди минбаъдаи иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон омехтагии илм бо истеҳсолот, ки бевосита илм хоб соҳаи илми тадқиқоти худро мебурд ва саноат дар соҳаи худ дар ҳавзаи кор мекард. хоб имрӯз як имконе расидааст, ки навовариҳои дастовардҳои илмии ҷумҳурии Тоҷикистон, илмии олимонро хоб дар соҳаи рушди саноат татбиқ кардан як имкониятҳои хуб метиҳад. ба иддаои масъулин, аз рӯзи эълони солҳои 2022-2026 ҳамчун давраи рушди саноат дар донишгоҳи технологии Тоҷикистон нақшаи чорабиниҳои мукаммал таҳия гардида марҳила ба марҳила амалӣ шуда истоданд. таъкид шуд, ки дар ин таълимгоҳ ҷиҳати гузарондани машғулиятҳои амалӣ имкониятҳои муосири корӣ аз ҷумла озмоишгоҳҳо ва паркҳои инноватсионӣ фаъолият менамоянд, ки донишҷӯён аз онҳо васеъ истифода намуда корҳои илмии худро таҳқиқ менамоянд. дар кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки кормандон ва мутахассисон ҷамъомад доир гардид. дар ин чорабинӣ кодекси нави андози ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 декабри соли 2021 мавриди омӯзиш қарор дода шуд. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони мо. масъулони кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки кормандони муассисаи давлатии маркази таълимии Чароғи ҳидоят, аъзои шӯрои занони соҳибкори назди кумита ва грантгирандагони президентии кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири навро мавриди муҳокима ва омӯзиш қарор доданд. дар ҷаласа кормандони кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ иштирок намуда, муҳтаво ва муқаррароти кодекси такмилёфтаи андозро шарҳу тавзеҳ доданд. зикр шуд, ки кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон 23 декабри соли 2021 қабул гардида, он аз 2 қисм 15 фасл 51 боб ва 399 модда иборат мебошад. кодекси мазкур аз 1 январи соли 2022 ба истиснои боби 33 мавриди амал қарор дорад. баъзе муқаррароти дигари кодекси андоз аз 1 январи соли 2023 мавриди амал қарор мегирад. кодекси мазкур асосҳои ташкилӣ, ҳуқуқӣ ва иқтисодиро оид ба муқаррарсозӣ, тағйирдиҳӣ, бекоркунӣ, ҳисобот ва пардохт намудани андозу иҷрои уҳдадориҳои андозиро муайян намуда, ба ташаккул, рушд ва ҳавасмандгардонии фаъолияти хоҷагидорон нигаронида шудааст. ба гуфтаи мутахассисони соҳаи андоз, дар кодекси мазкур принсипҳо, субъектҳои муносибатҳои андозӣ, низоми андозбандӣ ва ҳуқуқу уҳдадориҳои андозпоранда, расмиёти маъмурикунонии андоз, ба ҳисобгирӣ ва ҳисоботдиҳӣ, маҷбуран ситонидани андозҳо, мақомоти андоз, ба танзимдарории андозбандии байналмилалӣ, андоз аз даромад, андоз аз арзиши иловашуда, андози аксизӣ, андозҳо барои истифодабарандагони захираҳои табиӣ, андози иҷтимоӣ, андозҳои маҳаллӣ ва низомҳои махсуси андозбандиро муқаррар менамояд. ҳамчунин иштирокчиёни ҷамъомад доир ба дигар паҳлӯҳо ва бартариҳои кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав маълумот доданд.
амалишавии барномаи рушди соҳаи моҳипарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 ва дигар дастгириҳои ҳукумати мамлакат имкон фароҳам овард ки истеҳсоли моҳӣ дар ҷумҳурӣ ба маротиб афзун гардад. ҳама ин тадбирҳо аз ҷониби ҳукумати мамлакат ба хотири пешрафти ин соҳаи сердаромад, таъсиси ҷойҳои навикорӣ, ба даст овардани даромади софи иқтисодӣ ва дар маҷмӯъ беҳдошти сатҳи зиндагии мардум амалӣ мешавад. дар иртибот ба фаъолияти бахши моҳипарварӣ дар ноҳияи Ашт ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. соҳаи моҳипарварӣ аз бахшҳои муҳиму сердаромади хоҷагии халқ ба шумор рафта, инкишофи он метавонад бозори дохилиро бо маҳсулоти худӣ таъмин созад. ба ҳамин хотир дар ҷумҳурии тоҷикистон барномаи давлатии рушди соҳаи моҳипарварӣ қабул ва амалӣ шуда истодааст. дар ноҳияи Ашт низ зарфиятҳои моҳипарварӣ мақсаднок истифода карда мешаванд. феълан дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Рахшона ҳавзҳои моҳипарварӣ амал мекунанд ва солона даромаддохии хоҷагидорон аз ин ҳисоб рӯ ба болоравӣ дорад. барои рушди моҳипарварӣ ҷамъияти мо як қатор корҳоро ба сомон расонд. аз он ҷумла зиёда аз 72 гектар ҳавзҳои моҳипарварӣ бунёд кард дар 22 ҳавзҳо. барои барномаи маҷмӯивии рушди чорводорӣ ки дар он самти моҳипарварӣ ба қайд гирифта шуд барои солҳои 2018-22 мо парвариши моҳро ба роҳ монда ҳозир аллакай дар соли ҷорӣ зиёда аз 660 тонна моҳӣ истеҳсол кардем. парвариши моҳиҳои намуди моҳиҳои карп, амури сафед, пешонавар ба роҳ монда шудааст. дар ҳамаи 22 ҳавзи амалкунандаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Рахшона бештар аз 200 000 моҳии молӣ парвариш карда мешавад. ҳавзҳои моҳӣ дар деҳоти зебоманзари ошобаи ноҳияи Ашт ҷойгир буда, иқлими минтақа барои парвариши моҳӣ ва ба роҳ мондани инкишофи ин соҳаи сердаромад хеле мувофиқ мебошад. даромад аз фурӯши моҳӣ як роҳи ғанӣ гардонидани буҷаи хоҷагиҳо ва беҳтар кардани шароити иқтисодиву иҷтимоии кормандон мебошад. дар хоҷагиҳои моҳипарварии вилояти Суғд асосан даҳҳо навъи моҳӣ аз ҷумла гулмоҳӣ, тосмоҳӣ, лаққамоҳӣ, нуқрамоҳӣ, зағорамоҳӣ ва амури сафед парвариш карда мешаванд. оянда низ барои пешбурди ин соҳа кӯшиш ба харҷ медиҳем ва истеҳсоли моҳиро зиёд менамоем ва бозори истеъмолиро таъмин мекунем. мо асосан ба фурӯш баровардем моҳиҳоро дар бозорҳои вилоятӣ. нақша дорем ки оянда моҳиҳоро барои содирот ҳам тайёр кунем. инчунин коркарди моҳиро ба роҳ монем ки аллакай барои коркарди моҳӣ заминагузорӣ шудааст, санги асос гузоштааст, сохтмони тарафи истеҳсоли консерваҳо аллакай ба роҳ монда шудааст. содирот дар нақша аст, аллакай қадамҳо гузошта шудааст. мо ҳаракат кард шудем ки содироти моҳӣ ба республикаи ҳамсоя Ӯзбекистон ба роҳ монад. рушди соҳаи моҳидорӣ талаботи замон буда ба буҷети мамлакат даромади калон меорад. мувофиқи маълумоти олимону мутахассисон, моҳиҳои истеҳсоли Тоҷикистон дар ҷаҳон аз ҷиҳати сифат серхаридоранд. тибқи таҳлили коршиносон, барои таъмини пурраи аҳолии ҷумҳурӣ бо гӯшти моҳӣ дар як сол 85 000 тонна моҳӣ басанда аст. таркиби гӯшти моҳӣ дорои витаминҳои барои инсон даркорӣ мебошад ва олимон давоми сол ба ҳар нафар истеъмоли 23 килограмм гӯшти моҳиро тавсия медиҳанд. дар сурати истифодаи мақсадноки имкониятҳои моҳипарварӣ дар мамлакат дар ҷумҳурӣ соле беш аз 100 000 тонна моҳӣ истеҳсол кардан мумкин аст. машғулияти асосии сокинони шаҳри Турсунзода кишоварзӣ буда, бо назардошти имкониятҳо бошандагон кӯшиш менамоянд ки рушди истеҳсоли маҳсулоти тару тозаро афзун намуда, дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми арзанда гузоранд. ин аст ки деҳқонони хоҷагиҳои хурду миёнаи ин шаҳри агросаноатии мамлакат сол то сол майдони кишти сабзавоту полезиҳо ва дигар намуди зироятҳои барвақтиро мувофиқи талаботи бозори дохилӣ ва берунӣ зиёд намуда, фоидаи хуб ба даст меоранд. бо ин мақсад ҳар ваҷаб замини ҳосилхез аз ҷониби деҳқонони заҳматпешаи ин минтақа самаранок истифода бурда мешавад. ҳамкорони мо Хуршед Ҳалимов ва Тоир Сулаймонов дар ҳамин бора тафсилоти бештар доранд. таваҷҷӯҳ кунед. айни ҳол дар тамоми майдонҳои хоҷагиҳои деҳқонии хурду бузурги шаҳри Турсунзода кишти баҳорӣ идома ёфта, парвариши сабзавоту полизиҳо дар зери плёнкаҳо ба роҳ монда шудааст. парвариши навъҳои гуногуни қулфилай, помидору бодринг ва сирпиёзу гулкаламро айни ҳол метавон дар зери плёнкаҳо ва майдонҳои кушоди хоҷагиҳои деҳқонӣ мушоҳида намуд.
ساکنی جماعت دهات سهشنبه علیشیر خیدرعلیف 6 سوتیق زمین نزد حولگی خود را ثمرناک استفاده نموده گرمخانه بنیاد کرده است و به این واسطه همساله خانواده خود را با سبزیجات تر و تازه تامین می‌نماید. اینچنین در پایه زیر درختان پمیدور، بادرینگ، قلمفور، سبزی، کارتوشکا، ترب، ریحان، شلغم نیز در مدت‌های معین و موسمی کش نموده از این زمین در یک سال 2-3 حاصل به دست می‌آورد. در زمین نزد حولگی 6 سوتیق گرمخانه تشکیل کردیم. در گرمخانه موسم را نگاه کرده ما پمیدور، بادرینگ میکاریم. این بادرینگ ها یا پمیدور ها یا با بازار برآورده به مردم پیشکش میکنیم. در همین گرمخانه درآمد خوب میگیریم و از درآمد همین تپلیس ما فرزندای خواندیم، روزگار پیش میبریم. در گرمخانه همراه فرزنده یک جای کار میکنیم. در آینده کوشش میکنیم که 3-4 حاصل گیریم که بازار ناحیه را با سبزیجات تر با صفت تامین کنیم. تامین بازارهای جمهوری با سبزیجات و پلیزی‌های تر و تازه در فصل بهار از نتیجه مهنت پرثمر دهقانان و برای ماندن پرورش زراعت‌ها در گرمخانه‌ها و زیر پلیونکه‌ها وابستگی دارد. در این سمت پیشبرد امنیت عضوقواره کشور سهم خواجگی‌های خرد و میانه شهر ترسونزاده نظررس ارزیابی می‌گردد. به اساسی جماعت دهات این کشاورزی میباشد که در عین حال با کشت کار بهاری مردم علاقه کار و فعالیت دارند. مردم جماعت دهات در سالگی استقلالیت هر یک وجب زمین های کشاورزی را ثمرناک استفاده بوده از آن در یک سال زیاده از 2-3 حاصل انداری میکنند و در نوبت خویش با بازار مرکزی محصولات تر و تازه را مهیا می‌سازند. دهقانان ابراز می‌دارند که از کشت و پرورش پلیزی و سبزیجات به خصوص پمیدور و بادرینگ درآمدی خوب به دست می‌آورند و همیشه کوشش می‌نمایند از هر یک پارچه زمین ثمرناک استفاده برند. کооператив استحصالی کشاورزان نوگیلم از زمره خواجگی‌های سرساحه شهری اسفره بوده عین حال در آن تدبیرهای صحرایی ادامه دارند. اکثریت ساکنان جماعت دهات نوگیلم در بخش‌های مختلف همین خواجگی با شغل تامین بوده سعی می‌ورزند که در تامین امنیت عضوقواری حصه‌گذاری بیشتر کنند. ادامه موضوع در تهیه همکاران ما. در جماعت نوگیلم شهر اسفره زیاده از 40,000 اهالی زندگی میکنند. در حدود جماعت یک کооператив استحصالی کشاورزان نوگیلم فعالیت دارد. جهت سهمگذاری در تأمین استقلالیت عضوقواری مملکت با افزون نمودن نشان دهنده های استحصالی توسط استفاده ثمرناک هر وجب قطعه زمین و کاربست صرفه‌کارانه آب جهد و تلاش پرمحصول دارند و میخواهند سهم خود را در تأمین امنیت عضوقواری مملکت گذارند. یکی از سمت‌های اساسی فعالیت جامعه مهنتی مذکور به بخش تخم پروری نگرانیده شده است و به امروز در اینجا در میدان بیش از 150 گکتار تخم گندم نوع ستارشینا و ماسکوفسکی 56 پرورش کرده می شود. اینچنین کооператив کشاورزان نوگیلم به سبزیجات کاری مشغولند که حالا در صحراها دهقانان مشغول کارند. در حدود جماعت باشد چند گرمخانه وجود دارد که آنها در تأمین سبزیجات بازارهای شهر اسفره را با سبزیجات‌های تر و تازه تأمین می‌نمایند. ما گرمخانه کار می‌کنیم. من پمیدور و بادرینگ کرم کاشتیم به گرمخانه. به من خدا اگر خواهد کوچاتای پمیدور با کوچات کردیم خدا ما زمین بمیشنانیم به غیر از و گرمخانه. هر روز کار با آمده من نگاهوبی میکنیم. من وقتش به آب میتیم وقتش به میخه کلام میکنیم. من با حرکت کردیم که من این طرفش به کم باشدم با خربوزه شناندیم با 4 نفر کارگر دهقانی کرده. ایراد میکنیم که امی ارزانی شود و بازار اسفره تامین کنیم با نرخ‌های ارزان. در گرمخانه‌های جماعت اساساً سبزیجات و لیمو پرورش می‌کنند. امسال به طور تجربه خربوزه هم پرورش کرده ایستادند و می‌خواهند در تأمین استقلالیت عضوقواری سهم خود را گذارند.
حکومت جمهوری تاجیکستان برای حفظ و نگهداشت یادگاری‌های تاریخی توجه خاص ظاهر نموده، جهت احیای آنها مبلغ‌های ضروری مصرف می‌نمایند. محض در زمان صاحب استقلالی کشور در این جاده کارهای نظررس به انجام رسیده، از جانب حکومت مملکت یک زمره سندهای معیاری حقوقی بابت حفظ یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی قبول گردیدند. وارد گردیدن 9 یادگاری تاریخی و فرهنگی ولایت استوخ در اساس دستور سپایش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روی کار آمده است. جهت انجام این تدبیر از طرف مقامات صلاحیت‌دار تدبیر اندیشی‌ها ادامه دارند. تفصیلات در این خصوص. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد 1190 یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی موجود بوده. از آنها 13 عددش دارای اهمیت عمومی بشری، 91 عدد اهمیت جمهوریوی و 1086 عدد اهمیت محلی دارند. این یادگاری‌ها معرفی کننده فرهنگ عالمشمول ملت تاجیک بوده. برای جلب سیاحان از خارج دور نزدیک مساعدت می‌نمایند. این حال دو لایحه کلان در نظر است که یک تای اون که در اون 6 عدد یادگاری‌های تاریخی فرهنگی و 6 عدد یادگاری‌های تاریخی برای دیده برآمدن به یونسکو داده شده است و 6 عدد چخیل که گفتیم تاریخی و فرهنگی که سلسله جایزه شاهراه بزرگ ابریشم از گذرگاه فرغانه سردریای جمهوری تاجیکستان و دفتر منطقه یونسکو در شهر الماتوی جمهوری قزاقستان و کمیسیون ملی جمهوری تاجیکستان اوید به کارهای یونسکو پیشنهاد کرده شد. امروز با دستگیری یونسکو آموزش حجت‌های قلعه خوجند، مجمع معماری شیخ مصلح الدین، قلعه شیرین ناحیه اسپیتامین، مقبره حضرت شاه شهر اسفره، قلعه قهقهی ناحیه شهرستان و مدرسه عبداللطیف سلطان، 9 گنبد شهر اسروشن ادامه داشته. در نظر است که انشاءات تاریخی و فرهنگی با سلسله جایزه شاهراه بزرگ ابریشم از گذرگاه منطقوی فرغانه سردریا وارد کرده شود. این مجمع شیخ مصلح الدین از یک چند عمارت ها عبارت است. از آن جمله خانقاه است اینکه به عصرهای 16 18 تعلق دارد و مقبره شیخ مصلح الدین به دین نوری است که به عصر 13 ابتدا شده، در عصر 15 باز تعمیر شده است و مناره مسجد وجود دارد، زیاده از 130 سال شده است. البته این مجمع شیخ مصلح الدین در زمانهای پیش از زمان شوروی هم بسیار شهرت داشت. مقبره و مسجد تاریخی زیاده از 1000 ساله دارد، لیکن همین عمارتی که امروز هست زیاده از 800 سال شده است. اساسی اون بعد استقلالیت اگر امروز به قید یونسکو داخل شود، این هم البته آبروی تاجیکستان از آبروی ملت تاجیک است. نوابسته از موجودیت پاندمی در سال 2020 با دستگیری یونسکو 5500 سالگی سرزمین باستانی که 31 ایول سال 2010 به فهرست میراث فرهنگی عمومی بشری یونسکو داخل کرده شده بود در سطح بلند تجلیل گردید. در اساس دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов دسترس هر یک خانواده تاجیک گردید. کتاب را نشریات معاصر با تعداد 1,600,000 نسخه به صفت بلند چاپ کرد. در شرایط امروزه که هر یک ساکن جامعه بیش از پیش به خودشناسی و حفظ خاطره تاریخی خود نیاز دارد، نشر این اثر برجسته و پهن نمودن آن در میان مردم کشور باز یک اقدام وطن دوستانه پیشوای ملت بوده در گسترش و تحکیم حس وطن دوستی، افتخار ملی و بلند برداشتن سطح معرفتناکی جامعه ما مساعدت خواهد کرد. در ارتباط با موضوع همکاران ما از شهر کلاب گزارش دارند که به این مضمون است. بیش از 10 مجموعه شعری دولتمراد رحیموف نشر گردیده دسترسی خوانندگان است و این شخصی با معرفت عین زمان به خواندن شاه اثری تاجیکانی باباجان غفورov مشغول می باشد. هر روز هنگام مطالعه آن فرزندان و نابیرگانش را نزدش می خواند و برداشت معنویش را از این اثری بی‌زوال به آنها نقل می کند. درباره این کتاب با حسیات حرف می زند و برای دسترس گردیدنش اظهار سپاس از رهبریت عالی کشور دارد. در دوره شوروی اولین مراتبه این کتاب سال 1972 با زبان روسی از چاپ برآمده بود و بنابر سببی که این کتاب را در 15 جمهوری
سابق دوره شوروی تقسیم میکردن دسترس ما نمیگردید. اگر در کتابخانه ها میشید ما رفته چند ساعت چند وقت در نوبت میسودیم تو اینکه این کتاب به دست ما رسد ما خوانیم درباره تاریخ خلق تاجیک مکمل معلومات پیدا کنیم. سال 1983 این کتاب اثر نو به زبان تاجیکی نوشته شد، به نشر رسید. عددش خیلی کم بود، به همه اویله ها نمی رسید و به مناسبت 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی اثر نو این کتاب خیلی زیاد چاپ شد و به تمام همه اویله جمهوری تاجیکستان دسترس گردید. در این اویله همه معرفت پرور و علم دوست می باشند. به خواندن کتاب شوقی به اندازه دارند. فرزندانشان پیوسته در آزمون و المپیاده ها اشتراک نموده سزاوار جایگاه افتخاری گردیدند. دختر کلانی بابای دولتمراد نرگس رحیمова در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 از فن زبان و ادبیات تاجیک درس میگوید. او الکی این کتاب را مطالعه کرده است و در روند درس‌هایش از آن استفاده میبرد. مسلم است که کتاب قهرمان خلق تاجیک اکادمیک باباجان غفورов کتاب تاجیکان یکی از کتاب‌های بهترینی می باشد که وقتی که شخص به آن داخل می شود وی مثل یک رودی به آخری است که هنگام داخل شدن به او شخص از او دردانه‌های بی‌بها از خود می‌کند. در اکثر اویله‌ها چون اویله رحیمova کتاب تاجیکان باباجان غفورov را دستجمعانه می‌خوانند و محتوای هر یک صحیفه را به همدیگر شرح می‌دهند. مطالعه این اثر تاریخی تفکر و جهانبینی خواننده را وسیع می‌نماید و خواننده به تاریخ و فرهنگ و مدنیت واقعیات تاریخی راه پرپیچ‌تاب طی نموده ملت تاجیک به طور وسیع آشنا می‌گردد. شیرین جان سفرزاده سیف‌الدین اسماعیلov از شهر کولاب برای برنامه نوید. در سطح بلندی تشکیلی برگزار شدن آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانای کتاب ثابت نمود که صفت و مضمون آزمون مذکور سال تا سال بهتر و شماره اشتراکچیان آن بیشتر شود. دوره مؤسسوی آزمون مذکور در کالج آموزگاری به نام خاصیت مخصوموی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی با اشتراک زیاده از 300 نفر دانشجو صورت میگیرد. شرح موضوع در تهیه همکاران ما. با توجه پیوسته رهبریت دولت و حکومت نسبت به ساحه معارف، دوره مؤسسوی آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانای کتاب است در کالج آموزگاری به نام خاصیت مخصوموی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی با اشتراک نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، ریاست کار با جوانان و ورزش شهری دوشنبه و رهبریت کالج آغاز گردید. مطابق معلومات در دوره مؤسسوی آزمون 375 نفر دانشجویان بالالیاقت کالج نامنویس گردیدند. دستگیری‌های پیشگوی معظم ملت همیشه در پای آموزش باشیم. ضمن چورابینی تاکید رفت که سال چهارم است تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانای کتاب است برگزار می شود و سال تا سال در صفت و مضمون این آزمون پیشروی‌های نظررس دیده می شود. برای اشتراک فعالانه دانشجویان کالج مذکور در آزمون‌های جمهوریوی هیئت آموزگاران پیوسته تدبیرهای ضروری اندیشیده با شاگردان از کتابخانه این بارگاه علم و معرفت و دیگر سرچشمه‌ها ثمرناک استفاده می نمایند. ما در آزمون گیرنده استیپندیای رئیس شهر اشتراک کرده جای نمایان را گرفتیم و این همه کوشش و تلاش‌های استادان می باشند که ما را تعلیم دادند و باز هم در آینده کوشش و زحمت و تلاش میکنیم که باز جایهای نمایان را بگیریم. قدرشناسی غالبان آزمون‌های جمهوریوی و شهری از جانب ماموریت مؤسسه‌های میانه و عالی کسبی باعث می‌گردد که دیگر دانشجویان به علم آموزی بیشتر جلب گردند. این نوبت 4 نفر دانشجوی فعال کالج که در آزمون برای دریافت استیپندیای رئیس شهری دوشنبه شرکت ورزیده غالبیت به دست آوردند. علاوه از جانب ماموریت کالج مذکور با افتخارنامه و دیگر تحفه‌های خاطروی قدرشناسی گردیدند. تأکید شد که نورسان جوانان که آینده دولت و ملت محسوب میشوند در محور سیاست معارف پرورانه حکومت مملکت به خصوص پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار داشته توجه و غمخوری نسبت به آنها هنوز از سالهای اول صاحب استقلالی ظاهر گردیده سال تا سال گسترش پیدا میکند. از این رو آنها را میباید با استفاده ثمرناک چنین امکانیت ها هرچی بیشتر سویه دانش خویش را صیقل داده جهان بینیشان را وسیع گردانند و صاحب ابرو و نفوذ شوند و در رشد تاجیکستانی صاحب استقلال سهمی ارزنده گذارند.
در ناحیه دوستی به جز از کتابخانه مرکزانیده شده 13 کتابخانه عمومی دهاتی امروز با تعداد 86,000 نسخه ادبیاتی بدیعی برای ساکنان و دوستداران علم و ادب خدمت می‌رسانند. اگرچه قسمی از کتابخانه‌های مذکور سال جاری از تعمیر پوره برآورده شده، چندی دیگر از نو بنیاد گشت، اما وضع اکثر این کتابخانه‌ها حالا هم تعمیر طلب باقی مانده است که به از نوسازی نیاز دارند. در این مورد همکاران ما چند پیش گزارش تحلیلی و تنقیدی تهیه و پیشنهاد نموده بودند. متاسفانه در این سمت تا حال کارهای معین انجام نیافته است و حالت کتابخانه‌های دهاتی همانا نگران کننده باقی میماند. همکارانمان در همین باره شرح بیشتر دارند. تازه کردن چنگ و غبار ادبیات کتابخانه‌های دهاتی، فراهم آوردن جای نشست برای خوانندگان، عوض تیره‌های شکسته و ریخته، روشن نمودن اتاق‌های تنگ و تار کتابداران و خریداری گشتن کتاب‌های تازه نشر و تامین کتابخانه‌ها با ادبیات تاجیکی از زمره مشکل‌های اساسی قسمی از کتابخانه‌های دهاتی ناحیه دوستی بود که در گزارش قبلا آماده و پخش کرده خود ما پیرامونش حرف زده بودیم. همکنون با گذشت 4 ماه در چندی از کتابخانه‌های عمومی و دهاتی این ناحیه دوباره ما بهبودی و برطرف کردن مشکل‌های جای داشته را خواستیم پیشنهاد بیننده خود گردانیم، اما متاسفانه به جز خریداری گشتن قسمی از ادبیات تازه نشر و تازه آزاده کردن کتابخانه‌ها تغییرات دیگری را ما نتوانستیم مشاهده کنیم. البته طی سال‌های اخیر با دستگیری منمون صاحبکاران با دستگیری خود کتابداران در ناحیه دو سه کتابخانه دهاتی پورا از نوسازی کرده شد. با این مثال شده میتواند کتابخانه فیلیال رقم 2 در جماعت دهاتی گرد گلمرادوف، کتابخانه فیلیال رقم 4 در دهه شهدریز و کتابخانه فیلیال رقم 10 در جماعت دهاتی نوری وخش. همه روزه کوشش کرده استودیم، البته با دستگیری مقام جمهوری دولتی ناحیه دوستی، با دستگیری خود شهروندان و صاحبکاران وضع و حالت کتابخانه ها رو بهتر نماییم تا که خوانندگان بیشتر و بهتر به کتابخانه جلب کرده شوند. هرچند مسئولین ادعا می‌نمایند که آنها علاقه کارهای تعمیر و تجدید آن کتابخانه‌هایی که در گزارش پیشین ما ثبت و انعکاس کرده بودیم آغاز نمودند و مشکلی‌ها علاقه حل گشته ایستاده است، ولی حالت کتابخانه‌های و جوان کتاب‌ها تماماً چیز دیگری را می‌ماند. از بودجه محل در این 3 ماه 1000 سومانی برای تعمیر پیش بینی شده بود. دو روز پیش محاسب همین 2000 سومانی رو دسترس نمودن از بانک و ما قسما امولسیا و شپاکلیوفکا راستی خریداری کردیم و کتابخانه فیلیال رقم 6 در دهه چمنستانی خواجگی دهقانی ارگش سلطانوف و کتابخانه فیلیال رقم 1 در دهه بهارستان برای تعمیر آماده سر کردیم. گزارش تنقیدی تحلیلی که اویدی وضع و حالت کتابخانه‌های ناحیه دوستی بود ما رو به طرف نموند. عین زمان در اکثر کتابخانه‌ها تعمیر جاری رفته ایستاده است و البته نبودن مبلغ، البته شرایط وضعی اقتصادی دست نمی‌دهد که ما پورا کتابخانه‌ها رو تعمیر نماییم. با گفته مسئولین برطرف سازی مشکل‌های جای داشته، عامل‌های مالیوی داشته، برای آنها امکان نمی‌دهد که در وقت کوتاه حالت همه کتابخانه‌های نیاز به از نوسازی داشته و تعمیر طلب را بهگردانند. اما نگاه نکرده به مشکل‌های جای داشته، آنها تلاش کرده ایستادند وظیفه اساسی خود یعنی خدمت کتابخانوی رسانیدن به ساکنان و خوانندگان را درست انجام دهند. از نبودن شرایط اقتصادی ما در کنار نمی‌ایستیم. همه روزه با ساکنان همون دههایی که کتابخانه‌ها برای تعمیر نیازند واخری‌ها می‌گذرونیم و خواهش می‌نماییم که اقلاً دستگیری نمایند و کتابخانه‌ها با قدر امکان تعمیر جاری گردند و اینچنین خود کتابداران هم سهم گرفتند که با قدر امکان کتابخانه‌های خود را از تعمیر جاری برآورند. مقال خوبی تاجیکی هم هست که میگویند به هر کار همت بسته گردد، اگر خاره بود گل دسته گردد. ما باور داریم که مسئولین در همدستی با کتابداران جلب ساکنان و صاحبکاران میتوانند در بهگشتن وضع چنین مخزن‌های علم و معرفت و فراهم ساختن شرایط خواننده آن را بهتر و خوبتر گردانند. ما نیز تلاش میکنیم در نوبت خود از نوگانی کتابخانه‌های دهاتی مذکور به سهم بیننده خود مژده رسانیم. نظامی‌الدین سایف، طالب جان سیفوف و فیروز قربانوف برای برنامه چیروتی نوید از ناحیه دوستی.